वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सर्कल में सरकारी कॉलेज के लिए पूरे 75 दिन पूरे खत्म हो गए, मगर ये आंदोलन दिन ब दिन अब ये बहुत ही मजबूत बनता जाना रहा है। ताकि ये आंदोलन इसलिए सरकारी मेडिकल कॉलेज विजयपुर में बन जाए, ताकि अब तक यहाँ पर कुछ एमएलए यहाँ पर कुछ नाम के लिए, समाधान के लिए आकर मुलाकात किया और चले गए और कहां खो गए पता नहीं। मगर अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है, अगर दिल चाहे मंत्री एमबी पाटिल, शहर के एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल, अब इन्होंने दो ये व्यक्ति अगर दिल चाहे सुबह ही कॉलम शुरू हो जाता है, मगर इन्होंने अब तक इनको आकर ना मुलाकात की और ना कुछ कहा, ना ही अब तो इस बनने के लिए ना राजी है। तो अब उनके ही विरोध यहाँ पर अब इस तरह से यहाँ पर आंदोलन चलने लग गया है। आज ये आंदोलन होते होते इन्होंने ये तय कर ली ताकि कोई भी राजनीति के लोग इनके लिए मर गए, ताकि आज इन्होंने ये तय की, ताकि आज इन्होंने जो सर पर पत्थर रखकर जो आज ये आंदोलन कर रहे हैं, तो इससे पहले ये फैसला हो गया था ताकि जिन्होंने राजनीति के लोग इसके विरोध है, इनका कहना नहीं मान रहे, ताकि इनके विरोध तो आंदोलन तो चल रहा है, मगर ये कह गए ताकि इनके लिए कोई भी जिंदा नहीं है, सब मर गए। ताकि इस मरने हुए आज इन्होंने कार्यक्रम, मरण दिन का कार्यक्रम इन्होंने आज मीडिया को बुलाकर आज मरण दिन का कार्यक्रम शुरू करने वाले थे, मगर पता चल गया है ताकि राजनीति के लोगों को, ताकि आज मरण दिन का आज कार्यक्रम होने वाला है, ताकि इनकी तिथि यानी कि मरण दिन में जो भी पूजा पाठ होता है वो मरने के बाद करते हैं, मगर इनके लिए जिंदे हुए राजनीति के लोग आज उनके ही तस्वीर रखकर आज मरण दिन और उनकी श्रद्धांजलि का आज उन्होंने कार्यक्रम आयोजन के लिए सोचा था। मगर इससे पहले पुलिस को खबर अनुसूचना कर दी, यानी कि एमबी पाटिल का ही नाम बता रहे हैं, ताकि उन्होंने पुलिस वालों को बोलकर यहाँ पर रुकावट की और पुलिस वालों की इज्जत रखकर आज वो कार्यक्रम आंदोलनकारियों ने कैंसिल किया। ताकि अब कैंसिल मतलब आते दिनों में करेंगे और जरूर करेंगे, ताकि अब यहाँ पर बहुत सारे राजनीति के लोग हैं, शिवानंद पाटिल है, एमबी पाटिल है, यशवंतराव गौड़ा पाटिल है और बसवनगौड़ा पाटिल है, ना जाने ऐसे बहुत सारे राजनीति में एक से बढ़कर एक राजनीति के लोग हैं, मगर आज इसके लिए क्यों नहीं आगे आ रहे? क्या इनके दुकानें बंद होते हैं ताकि इसलिए क्या इन्होंने इसलिए इसको राजी नहीं हो पा रहे? ताकि आज यही आरोप करने लग गए यहाँ पर, ताकि इतने दिन हो गए अब तक कोई भी आकर यहाँ पर नहीं मान पा रहा। क्या इन्होंने कोई ये नहीं मांग रखे? ताकि ऐसी मांग तो कोई नहीं किए ताकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ताजमहल बनाए, बहुत बड़ा यहाँ पर कुछ ऐसी बनाए चीज, तो ये तो मांग नहीं है। ये तो गरीब बच्चों की सपने हैं। इन सपनों के लिए आज इन्होंने आंदोलन करने लगे हैं ताकि वो भी डॉक्टर बन जाए, ताकि गरीबों के भी सपने होते हैं। अब ऐसा नहीं है, मगर ऐसा हो गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगे शायद। इसलिए हमने पहले भी कह चुका हूं, उस वक्त जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, जब उनकी हुकूमत में ऐसा हुआ करता था, आज कांग्रेस के विरोध जब लाए गए तब अब उन्होंने ये कहने लगे हैं ताकि इनको अरेस्ट कराना है और इनको जेल भेजना है और इन पर केसें कराना है। उस वक्त अंग्रेजों ने ऐसा किया करते थे, आज कांग्रेस पक्ष के ऐसा करने लग गए हैं कर्नाटक में, ताकि अब यहाँ पर भी यही चल रहा होगा। ताकि आज इन्होंने बैठे हैं, मगर कब किस वक्त इनको आकर अरेस्ट कर कर ले जाते हैं पता नहीं। मगर आज इन्होंने मरने के लिए भी तैयार है, मगर आंदोलन रुकाने के लिए कभी तैयार नहीं है। तो सोचो, इन्होंने तो अपने घर के लिए तो नहीं कर रहे, ये सब विजयपुर की जनता के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, ये सब जिलों के लिए कर रहे हैं, ताकि हर गरीब डॉक्टर बन जाए और हर मरीज आराम हो जाए। ताकि यही है सपना इनका, ये आंदोलन कर रहे हैं। आज इनके आंदोलन के लिए कहना बहुत है, मगर अगले एपिसोड में जरूर कहूंगा। मगर फिलहाल ऐसा ही राजनीति होने लग गई है, जो भी अगर सच के लिए लड़ेगा, सच्चाई कहेगा, उस पर केस हो जाएगा, उस पर हरासमेंट हो जाएगा और ना जाने उस पर धमकियां आ जाएंगे। आज की राजनीति इस तरह चलने लग गई है। उस वक्त
जब अंग्रेजों के गुलाम थे, आज कुछ लोग कांग्रेस पक्ष के लीडरों के कुछ लोग आज भी गुलाम हैं। फर्क इतना ही है, उस वक्त देश के आजादी नहीं थी, मगर देश की आजादी नहीं थी, अंग्रेजों की गुलामी करते थे, मगर देश आजाद होने के बाद आज राजनीति लोगों की गुलामी करने लग गए हैं। मगर अगले एपिसोड में फिर से हम आंदोलन करेंगे तो जरूर बताऊंगा, ताकि कौन खबरी किस तरह से खबर देने लग गया है, आखिर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहने वाले कार्यकर्ता यहाँ पर क्यों नहीं आ पा रहे, आखिर किस लिए नहीं आने लग गए, आखिर आगे अगर क्या होने वाला है हम अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे। ताकि अब यहाँ पर फिलहाल आज के लिए इतना ही है, ताकि आज इन्होंने जो आंदोलन करेंगे पत्थर सर पे रखकर, आज के लिए काफी इतना ही है। उनका आक्रोश किस तरह से अब जलन उठ गया है, दर्द बाहर आने लग गया है, दर्द जुबान पर आने लग गया है, तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿ ನೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನೈತಿಕರಣ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 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 ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 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 ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿ ನೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಯೋಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಹೊರಟಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಪಾಲಾಗಬಾರ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಮಂಡತನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಬಿಡದಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು, ನೀವೇನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಿಮ್ 10 ಪಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ
ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರು ಇವತ್ತ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತ 75ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅವತ್ತ ನಾವು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಇವತ್ತ 77ನೇ ದಿನ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಧರಣಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ, ಏನಾರೇ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹೋರಾಟ ಕಿತ್ತಿರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬಾರ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸಚಿವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅವರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅಮಾನತು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಕೈಕ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಳಕಳಿಯ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಏನು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು 77ನೇ ದಿನಕ್ಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಆಟ ಬಂದಿರಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ. ಈಗ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ 77ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದಿರಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ MLAಗಳು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ ಹೋದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅದಾರೋ ಸತ್ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ನೀವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು MLAಗಳಿಗೆ, ಈ ಹೋರಾಟ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರಾಕತ್ತದ, ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. MLAಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಲ, ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಬೇಕು. ಮತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ನಮಗ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮಗ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಡಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೋಬೇಕು. ಇವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಸಭಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆನೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲ್ಲಕ್ಕ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಂತ ಹೋರಾಟ ಎತ್ತಿಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರನ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಮೋಣ ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸಚಿವರು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ, ನಾವು ಸಾಯ್ಲಕ್ ಅನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ನೀವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಸಾಯ್ಬಳಕ್ ನೀವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಚ ನದಿಗಳ ಬೀಡು, 5 ನದಿಗಳು. ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಕೇಳದೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಅದ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 77 ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಜೂರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದರು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಕೂಲಿಕಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಕತ್ತೇವು. ಆದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ನಗರ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾರು? ಇವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗ್ಯಾರೋ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ MLA ಆಗ್ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮತಪಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕೂತೇವು, ಏನಾಗ್ಯದ, 77 ದಿವಸ ಕೂತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಹೇಳಕ್ ನಾಚಿಕೆ, ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ನೀವು ಏನಾಗ ಬರೀ ಹಣ ಗಳಿಸ್ಲಾಕ್ ಹೋಗಿರಿ. ನೀವು ಬಸನಗೌಡ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 14
ನಾನು ವಿದೇಶದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರು ಲಪ್ಪಂಗರಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ನಾಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಿ ನೀವು. ಈಗ ನೀವು ಬರೀ ರೊಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಶಾಸಕರಾಗಿರಿ. ಜನರನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಿರಾಕತ್ತೀರಿ. ಅದ್ ರಕ್ತ ಇರೋದು ಬಿಡ್ರಿ, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ನಾಳೆ ಸತ್ತಾಗೇನು ಒಯ್ಯಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬತ್ತು? ಸ್ವತಂತ್ರ ಬುತ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ರೊಕ್ಕ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ನಿಮ್ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೋತೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟಮಟೆ ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನೀವು ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರಂತೀರಿ. ನೀವು ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರನ್ನ ಅಯೋಗ್ಯರಿ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಹಿಂದ ಜನರೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಹೋಗಾರ, ದಲಿತರ ಹೋಗಾರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹೋಗಾರ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ. ಅವ್ರ ಸದ್ಯ ಏನಿವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ಭಾಷಣ ಬಿಗಿದ್ರೆ ಅಹಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಹಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಮಾಡೋದು. ಅಹಿಂದ ರಕ್ತ ನೀವು ಅಹಿಂದ ಜನರ ರಕ್ತ ಹಿರಾತ್ರಿ. ಇದು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನಿದೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ನಾವು ಬಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಿಂಡ ಇದು ಮಾಡಿದೆವು, ದಂಡ ಮಾಡಿದೆವು. ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 200-300 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಂದ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾಚಿಕೆ ಐತೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಪೊಲೀಸರು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ನಂದಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ ಅಂಜುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಗುಂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇವತ್ತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಕೂತೇವ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವನ್ ಮೂರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಕೂತೇವೆ. ನೀವು ಏನು ಮತ್ತೆ ಹೂವಿನಾರ ಹಾಕ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅದೈತಿ. ನಿಮ್ ನಾಚಿ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹೂವಿನಾರ ಹಾಕಕ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬರೀ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೂವಿನಾರ ಹಾಕಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಂದಪ್ಪ ತಕ್ಷಣ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೋಣ್ಯಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಾಗ ಟೈಮ್ ರಗಡದ. ನಾವೇನು ಈ ನಿಮ್ ಪೊಲೀಸರು ಆಧಾರ ತಂದಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂತಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಂದಿರ್ಬೋದು. ರೊಕ್ಕ ದಿವಾಳ ಆಗ್ಯದ. ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ತಿನ್ನಾಕ ರೊಕ್ಕ, ಅವ್ರಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದಿವಾಳ ಆಗ್ಯದ. ಲೂಟಿ ಮಾಡಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾರ. ಅವರು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರನ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಸ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಮನೆಗಳು. ತಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ MLA ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ MP ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ದವಾಖಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕುಡಿ ನೀರು ದಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕುಡಿ ನೀರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಐತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂದ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಟಮಟೆ ಚಳವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆಮರಣ ಬಸ್ ಕುಂದಿರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. CM ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ತರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರು ಖಾಸಗಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇತ್ತಂದ್ರ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಮಾಡತ್ತೀವ್ರಿ. ನೀರು ಮಾಡೋದು ನಾವ ಸತ್ತೋದಾಗ ನೀರು ತಗೊಂಡೇ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಬದುಕಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆ ಏನಾರ ಆದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ ದವಾಖಾನೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. 1000 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿತ್ತರು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಮನಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ತಗೊಂಡು ನೀವೇ ಬಾಳೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ ಸಾಯಿ ಹೊಡೆದು ನಮ್ ಗೋರಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಟ್ಟಿಗೆ.